శరీరము, మనసు, ఆత్మ అనే విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. Soul contains of two elements. మనస్సు అనేది రెండు విషయాలను ఆధారపడి ఉంటుంది. One is emotion, one is the mind. ఒకటి భావోద్వేగాలు, ఒకటి ఆలోచన విధానం. So when the Lord touched us, when we accepted the Lord as our personal savior, we say we have the born again experience, that is an attestation that you have a testimony the day you met the Lord. ప్రభు మనల్ని ముట్టినప్పుడు మనకంటూ ఒక సాక్ష్యం ఉంది అని, దేవుడితో ఒక వ్యక్తిగత అనుబంధం ఉంది, మనకు అనుభవం ఉంది అని చెప్పేది మనకు దేవుడిచ్చిన ఒక సాక్ష్యము. Amen. Amen. So without a testimony, that born again experience, many of us nowadays, we have noticed, if you have noticed, when we say, where is Jesus? అయితే ఈరోజు చాలామందిని గమనిస్తే వారిని ఒక ప్రశ్న అడిగితే, యేసు ప్రభు ఎక్కడా అని అడిగితే, where is Jesus? I asked the church today. ఈరోజు సంఘాన్ని నేను అడుగుతున్నాను. 1, 2. Yeah, that you're revealing the answer. In my heart, yes. So many of us know this answer and we say in my heart. చాలా మందికి సమాధానం తెలుసు, నా మనసులో ఉన్నాడు దేవుడు, నా హృదయంలో ఉన్నాడు దేవుడు. But if you really want to know the true born again experience, you need to question further by asking, so then what's your testimony? When was it that you met Jesus? అయితే ఇంకా లోతుగా తెలియాలి అంటే ఆ వ్యక్తిగత అనుభవం ఏమిటి, యేసు ప్రభుతో మీకు మీ సాక్ష్యం ఏమిటి అని అడగగలరు. There is always a turning point in every person's life where they have met the Lord and they need to remember. They will surely remember this was the day. If you don't remember the date or the month or year, it doesn't matter, but at least you will remember at what point of your life you met him. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక మలుపు అనేది ఉంటుంది. మీకు ఆ తేదీ గుర్తు లేకున్నా కానీ ఆ సంఘటన ఏంటి, ఏ సందర్భంలో ప్రభు నా జీవితంలో అడుగు పెట్టాడు అనేది అయితే తెలిసే ఉంటుంది. Yes, and at that point of time when we accept him, the Lord touches our spirit. ఆ సమయంలో మనం కానీ దేవుడిని అంగీకరించినట్లయితే మన ఆత్మను దేవుడు ముడతాడు. So our spirit is changed and it is saved forever. అయితే మన ఆత్మ మార్చబడి ఉంది, నిరంతరము అలాగే ఉండేటట్టుగా చేయబడింది. You remember we went through some scriptures where you're sealed and the Holy Spirit is sealed on your forehead. You are the child of God. మనం కొన్ని వాక్యాలు కూడా చదివాం, మీరు చూసినట్లయితే మీ నుదుటి పైన పరిశుద్ధాత్మ ముద్ర అనేది మీకు ఏర్పరచబడి ఉంది అని మనం విన్నాం. Amen. So our soul, our body and our spirit, the soul and the body are in the process. They will always be in the process of learning something new from the Word of God, living according to the Word of God. It's a lifelong process. అయితే మన శరీరము, ఆత్మ అనేది దేవుడితో ఏకమైనప్పుడు అది జీవితకాలం నేర్చుకుంటూనే ఉండే ప్రక్రియలో ఉంటుంది. It's a transformational process. అది ఒక మార్పు చేకూర్చే ప్రయాణము. But your spirit is saved forever. కానీ మీ ఆత్మ అనేది నిరంతర కాలానికి రక్షింపబడింది. You got the point? అర్థమైందా? And if there's something more you would like to learn, I would suggest you go back to the link that is sent to you and you can hear the message again. I've sent you the PDF copy also. You can go through it and you can be blessed even more deeper. మీకు తెలియాలి అంటే మీకు పంపబడిన వాట్సాప్ లింక్ కావచ్చు లేదా PDF కావచ్చు, దాంట్లో పూర్తిగా దాని వివరాలు ఉన్నాయి. But don't wait for that day till I send you the link. Be in the house of God. దేవుడి మందిరంలో ఉన్నప్పుడు మొదటిగా వినండి, ఆ తర్వాత రికార్డెడ్ మెసేజ్ వినొచ్చు. Isn't it a blessing to gather together and worship together, have fellowship together? సమూహంగా ఏకమై దేవుడిని స్తుతించి ఆరాధించి ప్రార్థించి వాక్యాన్ని వినడం ఆశీర్వాదం కాదా? To keep one day aside for the Lord. ఒక రోజు మన జీవితంలో దేవుడి కోసమని కేటాయించడము. All of us go through different pressures in the week, but the victorious ones make it to the house of the Lord. ప్రతి ఒక్కరము వారం మొత్తము ఏదో ఒక పోరాటాన్ని పోరాడుతూనే ఉంటాం, కానీ విజయవంతులు ఆదివారం సంఘానికి వస్తారు. I said the victorious ones make it to the house of the Lord. నేను చెప్తున్నాను, విజయవంతులు విజయశీలులు దేవుడి మందిరానికి వస్తారు అని. So all of us over here are victorious and I believe the remaining are coming in the evening service. నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ విజయవంతులని, మిగతా వారు సాయంత్రం ఆరాధనకు వస్తారని నమ్ముతున్నాను. There is always a second chance in Jesus, యేసు ప్రభువులో రెండవ అవకాశం అనేది ఉంటుంది. So we praise God for every one of the members the Lord is bringing into his house. కాబట్టి సంఘానికి వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి దేవుడిని ఘనపరుద్దాం. Because he loves you. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక. So let us pray before we move into the word of God. వాక్యంలో వెళ్ళే ముందు ప్రార్థనలో అంగీకరిద్దాం. Father God, we say thank you for this morning.
పరిశుద్ధుడా ఈ ఉదయాన్ని బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు. Thank you for you are the one to give us the confidence to stand in your presence through the blood of Jesus. ప్రభువా నీ సన్నిధిలో యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా నిలబడే విశ్వాసాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. And it is by your grace that we stand here, Lord. నీ కృప చేత మేము ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాం దేవా. It's by the anointing of your Spirit that we stand here to proclaim your word, O Lord. నీ ఆత్మ యొక్క అభిషేకం ప్రకారంగా నీ వాక్యాన్ని పలకడానికి ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాం It దేవా. is your presence that we need, the breath of your Spirit, O Lord, upon your word. నీ సన్నిధి మాకు కావాలి దేవా, నీ మాట మాకు కావాలి దేవా. And as we open our hearts in your presence, we ask for the entrance of your words into our hearts, that it would be a rich blessing and the word would be sown on fertile soil. నీ సన్నిధిలో మా హృదయాన్ని సిద్ధపరచగా ప్రభువా, దాని ద్వారం తెరవబడి నీ వాక్యము విత్తబడి ఇది ఒక మంచి భూమిగా మారును గాక. Amen. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు పవిత్ర Amen. Hallelujah. So you already see on your screen that today the message is entitled to be as the Spirit-filled life. అయితే చూస్తున్నట్లుగానే అభిషేకం నింపినటువంటి జీవితము, ఆత్మ అభిషేకం నింపబడినట్టి జీవితము. Have you made the wonderful discovery of finding the Spirit-filled life? ఆ అభిషేకం పొందిన జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోగలిగారా? It is very important for all of the children of God to have a Spirit-filled life experience. ఆత్మ అభిషేకంతో నింపబడిన జీవితం అనుభూతి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి ఉండాల్సిన అవసరత ఉంది. The one who is filled with the Spirit of God will always choose to remain and walk in the Spirit of God. ఎవరైతే దేవుడి యొక్క అభిషేకం చేత నింపబడి ఉంటారో దేవుడి వాక్యానుసారంగా బ్రతకాలనుకుంటారు, దేవుడు చూపించిన మార్గంలో నడవాలనుకుంటారు. Whatever adventure that we all go through in this journey of life becomes exciting when the Spirit of God is with us. మన జీవిత ప్రయాణంలో ఎటువంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నా కానీ దాంట్లో దేవుడు మన తోడై ఉన్నాడు అనే ధైర్యం మనకు ఉంటుంది. It becomes exciting because you know there is the one who is living in me is stronger than what I am facing in my life. ఆసక్తికరంగా ఎందువలన మారుతుంది అంటే నాతో ఉన్నవాడు నాకంటే గొప్పవాడు గనుక. He can perform miracles. ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలడు. He can open closed doors మూయబడిన తలుపులను which తెరవగలడు. no man can shut. ఏ మనిషి మూయలేనిది. He can shut the doors which no man can open. ఆయన ఏ మనిషి తెరవలేని ద్వారాలను కూడా మూయగలడు. Amen. Mostly we emphasize on open doors. సామాన్యంగా మనం తెరిచి ఉన్న తలుపుల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటాం. Because many a times in situations in life we find many things closing on our end. ఎందుకంటే మన జీవితంలో చాలా విషయాలు మూయబడ్డాయి అని మనం చూస్తూ ఉంటాం. But that's all a part of the refining experience in the hands of the potter. కానీ దేవుడు మనకు ఒక కుమ్మరిగా మనల్ని సరిదిద్దే ప్రక్రియలో వచ్చే ఎదుదొడుపులు అవి అని చెప్పొచ్చు. You and I are the handmaid of the Lord. మీరు నేను దేవుడి చేతి పని. You and I are the mold of the Lord. మీరు నేను దేవుడి చేత చేయబడిన వారము. You and I are carried by the hands of Jesus. మీరు నేను దేవుడి చేతు యేసు ప్రభు చేతిలో మనం తీసుకొని వెళ్ళబడిన There is a వారము. perfect plan already written for you till the end, for you and for me. మన కోసం, మీ కోసం, నా కోసం దేవుడు ఒక ప్రణాళికను ఆది నుంచి అంతం వరకు రాసి ఉన్నాడు. Because we serve a God who knows us even before the foundations of this earth. ఎందుకంటే మనము ఆరాధించేవాడు భూమి దిగంతులు చేయక ముందుపే ప్రణాళికను సిద్ధపరిచిన వాడు. Imagine he calls you out by name and he tells, I know you. ఊహించుకోండి, మిమ్మల్ని పేరుతో పిలిచి నేను నిన్ను ఎరుగుదును అని Even చెప్పేవాడు. before you were formed in your mother's womb. నీవు నీ తల్లి గర్భంలో రూపింపక మునుపే. So doesn't he know all the details of our life, of the present, of the past, of the future? కాబట్టి ఆయనకు అన్ని విషయాలు తెలియదా? మన వర్తమానం, పూర్వకాలము, భవిష్యత్ కాలము, నిన్న నేడు నిరంతరము. ఎస్టర్డే, టుడే అండ్ టుమారో. He is the same. నిరంతరము ఆయన ఒక రీతిగా ఉండేవాడు. Amen. That means yesterday, today, tomorrow, he knows everything. దాని అర్థము నిన్న నేడు రేపు ప్రతిదీ ఆయనకు తెలుసు. The only desire that he expects from us is that we call out on him every moment of our life, live a life of prayer, that is having a communion with him. దేవుడు కోరుకునే ఒకే ఒక విషయం ఏమిటి అంటే ఆయనతో ఒక సావాసం మనం నిరంతరం పొంది ఉండాలని. That can happen when the Spirit of God is overflowing through your heart. అది ఎప్పుడు సాధ్యము అంటే దేవుడి యొక్క ఆత్మ నీ హృదయంలో ప్రవహిస్తున్నప్పుడే. ఎలా ప్రవహిస్తుంది నాకు తెలియదు. హౌ విల్ ఇట్ ఫ్లో ఐ డోంట్ నో. నాకు కష్టాలే భలే ఉన్నాయి. ఐ హావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. చాలా ఉన్నాయి. So many problems that I am covered. I don't know, Spirit of God is there. I can hear his voice or no.
ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అక్కడ. దేవుడి ఆత్మ అనేది అక్కడ ఉందా లేదా, దాని స్వరం నేను వినలేకపోతున్నానే. It all depends on you. అదంతా మీ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. It doesn't depend on the Lord. The Lord is already present in you. దేవుడి పైన ఆధారపడే విషయం కాదు, ఆయన మీ హృదయంలో Can I ఉన్నాడు. see the hands of the people who believe that the Lord is present in you? నా హృదయంలో దేవుడు ఉన్నాడు అనేవారు చేతులెత్తగలరా? Yes. Avuna? You and I are able to live a holy life because of Jesus. మీరు నేను ఒక పవిత్రమైన జీవితాన్ని బ్రతుకుతున్నాము అంటే ఇది యేసు ప్రభు వలనే. That's an evidence that the Holy Spirit is being, he's your guide. He is the one who's living through you. దేవుడు మన జీవితంలో ఒక మార్గదర్శకిగా మనలో నివసిస్తున్నాడు అనడానికి అది ఒక సూచన. That's the first evidence actually. అది ఒక మొదటి ఆధారము. Amen. He is the one who is in charge of our lives, of our soul, of our destination. మన జీవితానికి, మన ప్రయాణానికి, మన గమ్యస్థానానికి ఆయనే మార్గదర్శకుడు. So many a times in this journey of life, there is one Shodakudu who comes to divert us, to take us to the shortcuts, the bylanes, and he lures us. He shows some pleasurous things of this world and tries to divert us from our destiny. అయితే ప్రభు ప్రణాళిక ప్రకారము మనం వెళ్ళే ఈ ప్రయాణంలో మనల్ని తప్పుత్రోవ పట్టించడానికి, శోధించడానికి ఒకడు ఉంటాడు. ఆయన మనం చేయాల్సిన పని కాకుండా ఇంకేదో చూపించి, ప్రేరేపించి, ఆశ కలిగించి మన దారి తప్పించాలని అనుకుంటాడు. Have you ever noticed that? ఎప్పుడన్నా గమనించారా? Have you ever experienced it? అనుభవించారా ఇది? Yes. And if you notice, suppose for example, you and I are learning a two-wheeler. ఉదాహరణకు మీరు నేను ఒకవేళ ద్విచక్ర వాహనాన్ని నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. And there's a person who's helping you to learn and to ride it. ఎవరో ఒకరు నేర్పించి దాన్ని ఎలా నడిపించాలో Or నేర్పిస్తారు. maybe a car also, four-wheeler also, but the instructions are given by the person who is helping us to learn. లేదా కారు నేర్చుకుంటున్నారే అనుకోండి, పక్క నుండి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఎలా నడిపించాలని చెప్పేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. So when there are billboards around you and you know, or traffic around you, you happen to get stuck with something, and do you start looking at it or do you focus on the path that you have to go? అయితే చుట్టూ ఉన్న దాంట్లో ఎన్నో సూచనలు, బోర్డ్స్, ట్రాఫిక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా జనాలు. వాళ్ళని చూస్తూ ఆగిపోతారా లేదా మీరు వెళ్ళాల్సిన మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటారా? ఒక్కరు ఇద్దరు చెప్పారు, మళ్ళా మిగిలిన వాళ్ళు ఎక్కడ చూస్తున్నారు? వేరే వాళ్ళు డ్రైవ్ చేయరు, నేను అదే అంటున్నా. ఎవరికి రిస్క్ ఎందుకు, నేనే నడిపిస్తా మళ్ళా. So the important part over here is you need tremendous concentration and focus on the path that you're going. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఏకాగ్రత, దృష్టి నుంచి వెళ్ళే మార్గం పైన మనకు ఉండాలి. No matter what billboard comes or any distraction comes or anything else is happening to the other person, but you need to focus on your destiny, the place where you have to go. అక్కడ ఏమున్నాయి సూచన బోర్డులు కానీ ఏదైనా కానీ ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మనం దృష్టి నుంచుతాం, మన ప్రయాణం పైన మనం దృష్టి నుంచుతాం. Nowadays we have a navigation, that shows up on the screen and we follow the navigation, but there is a navigator who is living on the inside of your heart. ఇప్పుడు మనకున్న దాంట్లో ఒక మార్గదర్శకత్వాన్ని చూపించేటట్లుగా ఎటు వెళ్ళాలని GPS మన ఫోన్లలో మనం చూస్తున్నాము. Who wants you to stay focused on him. కానీ దేవుడు మనకు వాక్యానుసారంగా ఒక సూచన క్రియగా దేనిపైన దృష్టి నుంచాలని చూపిస్తున్నాడు. So that you don't get distracted. దాని వలన మీరు మీ దృష్టిని తప్పించుకోరు. Amen? Amen. Hallelujah. Many distractions can happen. I mean, you can just list it out. You can think of n number of distractions that come in a day in a believer's life. ఎన్నో విషయాలు రావచ్చు మీ దృష్టిని మళ్లించడానికి. ఒక రోజులో మీరు ఒక విశ్వాస జీవితంలో చూస్తే అనేకమైన ఉంటాయి. But you need to build yourself in terms of the concentrating on what needs to be done and what is your purpose. What is it that needs to be done now for the glory of God? కానీ మీరు చేయాల్సింది మీ దృష్టిని ఏక మనస్సుతో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏమిటి అని దృష్టి నుంచాలి. Because there are chances for us to get distracted. ఎందుకంటే మన దృష్టి మళ్లించడానికి చాలా సాధ్యత ఉంది. Hallelujah. But you and I have one who can help us to do all things through Christ who strengthens us. కానీ నీకు నాకు ఒకరు తోడై ఉన్నారు, ఆయన వలన మనం యేసులో సమస్తము సాధ్యముగా చేయగలము. That's why your life can be an exciting adventure. అందుచేతనే మీ జీవితం అనేది ఒక ఆసక్తికరమైన సాధనగా ఉంటుంది. Amen. When you are being filled with the Spirit of God. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుడి యొక్క ఆత్మతో నింపబడి ఉంటారో, When you have a life that's constantly filled with the guidance of the Lord, living in worship and not being
distracted by the troubles and the trials that come around you. మీ జీవితం ఎప్పుడైతే దేవుడి యొక్క కృప ప్రకారంగా దేవుడి ప్రణాళిక ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా ఇది జరుగుతుంది అని మీరు నమ్మి విశ్వసించి అడుగేస్తారో శోధనలు వచ్చినా కానీ మీరు జయిస్తారు. Can people distract us? మనుషులు మనల్ని తప్పుతో పట్టించొచ్చా? No? Yes. Hallelujah. It is mostly we are in touch with people, you see, every దృష్టి day. మళ్లించడానికి మనుషులతోనే మనం ఎక్కువగా They don't mean to distract us, వాళ్ళు మన దృష్టిని మరలించాలని అనుకోరు, but you need to guide your mind in the direction that it needs to go. కానీ మీ ఆలోచన విధానాన్ని వెళ్ళాల్సిన మార్గంలోకి నడిపించాలి మీరు. Amen. We need to set our priorities right. అయితే మనం ఏది ముఖ్యమో అనేది మొదటిగా అనుకోవాలి. Focusing on the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం పైన worshiping the Lord దేవుణ్ణి ఆరాధించడం only on Sundays ఆదివారం రోజు మాత్రమే, and every day. Yes. It is the breath of life for every Christian. అదే మన జీవితానికి ఒక ఆధారము, ఊపిరై ఉన్నది క్రైస్తవుడికి. That's where the living waters flow and it quenches the thirst of your soul. అక్కడి నుంచే మనకు అవసరమైన జీవనది, జీవ ప్రవాహము మనలో ఉన్న దప్పికను తీరుస్తుంది. Amen. Amen. We are in summer season. We understand the importance of water for వేసవి thirst. కాలంలో అడుగుపెట్టి ఉన్నాం కనుక నీరు ఎంత ముఖ్యమో, దప్పికను ఎలా తీర్చాలనేది మనకు తెలుసు. 2/3 of our body is also made of water. మన శరీరంలో 2/3 భాగము నీటితోనే చేయబడి ఉంది. The Spirit of God is very important in our life. దేవుడి యొక్క ఆత్మ చాలా ముఖ్యము మన జీవితంలో. You know, because the devil also knows the scriptures. ఎందుకంటే అపవాదికి కూడా వాక్యం తెలుసు. He was in heaven for quite some time. పరలోకంలో చాలా కాలమే ఉన్నాడు అక్కడ. So what makes the difference is the Spirit of God who is living inside of us. అయితే ఏది విషయం అనేది దేవుడి యొక్క ఆత్మ మనలో జీవించి ఉన్నది కనుక. Because many people quote scriptures, they know well, they are well knowledge, they are eloquent in speech and so on and so forth. But the guidance of the Spirit of God, you need to have the discernment in your life. ఎందుకంటే చాలా మందికి వాక్యం అనేది తెలుసు, కంఠస్థంగా వాక్యాన్ని మాట్లాడగలరు, కానీ వాక్యాన్ని ఆచరించేటట్లుగా వారి హృదయంలో ఆ వాక్యం ఉండాలి. You should be able to differentiate what is the difference between this person who is guided by the Spirit of God and who is not. ఆ వివేచన జ్ఞానం అనేది మనకు కలిగి ఉండాలి. దేవుడి వాక్యం ప్రకారంగా నడిపింపుతో, దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగా ఈ మనిషి ఉన్నాడా లేదా అనే వివేచన జ్ఞానం అంతరం మనకు తెలియాలి. So there are 3 types of people that we generally find. కాబట్టి 3 రకాల వ్యక్తులను మనం సామాన్యంగా చూస్తూ ఉంటాం. We find 3 types of people in the world. 3 రకాలుగా మనం మనుషులను చూస్తూ ఉంటాం. I'm not pointing out to the servants of the Lord. It is in general that I'm speaking. ఇది నేను చెప్పేది దైవజనులను ఉద్దేశించి కాదు, సామాన్యంగా మనుషులకు వర్తిస్తుంది. We have done this in the Bible study earlier, and I thought it would be good for us to refresh again, and some of us may not have attended the Bible study as well. ఇది బైబిల్ స్టడీలో మేము చెప్పడం అనేది జరిగింది. మీలో చాలా మంది రాకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ ఈ విషయాన్ని మనం మళ్ళీ నేర్చుకుందాం. Amen. The first one is the natural person. మొదటిది ప్రకృతి సిద్ధమైన వ్యక్తి. If you see in the image that has been shown to you, at the center there is a throne. That is the heart actually of a person, that is the circle, and those different issues in life that are there in the heart of that person, and that person is enthroned on that throne. మీరు ఆ చిత్రాన్ని సరిగ్గా గమనించినట్లయితే ఆ సింహాసనం అనేది మనస్సు అయితే, మనిషి ఎదుర్కొనే ఎన్నో రకాల సమస్యలు, ఆలోచనలు, లక్ష్యాలు ఇవన్నీ దాంట్లో ఉన్నప్పటికీ తనే దానికి మొదటి ఆధారంగా ఉండాలని అనుకుంటాడు. It can be the I factor. అది నేను అనే ఒక విషయమై ఉంది. I might be that person, నేనే ఆ వ్యక్తిని. and Christ is somewhere outside my heart. క్రీస్తు అనేవాడు ఎక్కడో నా హృదయంలో నుంచి బయట ఉన్నాడు. And outside my heart is outside my life. నా హృదయం నుంచి బయట ఉన్నాడు అంటే నా జీవితం నుంచి కూడా బయట ఉన్నాడని That అర్థం. means the guidance of the Lord is not there in this person's life. దాని అర్థము దేవుడి యొక్క నడిపింపు ఈ వ్యక్తి జీవితంలో లేదన్నమాట. Someone who has not received Christ as their personal savior. ఎవరైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదో. So self is on the throne, అయితే తాను అనేది ఆ సింహాసనం పైన directing their decisions, their actions, and whatever they are doing, it sometimes results in frustration also. వారి యొక్క నిర్ణయాలు, వారి పనులు ఇవన్నిటిని నడిపించేటట్లుగా కొన్నిసార్లు వారి నిర్ణయాల వలన వాళ్ళకే ఒక చిరాకు రావచ్చు. And Jesus is outside their life. యేసు ప్రభు అక్కడ జీవితం నుంచి బయట ఉన్నాడు అన్నమాట. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. It says, "A natural man does not accept the things of the Spirit of God,
For they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు. అవి అతనికి వెర్రితనముగాను ఉన్నవి. అవి ఆత్మానుభవం చేతనే వివేచింపదగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు. Have you ever noticed this when some person, when at least in our life, we all have this testimony that there was some point in my life I was not saved, and somebody would come and share Christ with me or share the good news with me. They would say, believe on the Lord, and we used to find it very foolish. మన జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొనే ఉంటాము. కనీసం నేను ఎవరో ఒకరు మన జీవితంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో వచ్చి ధైర్యం చెప్పి ప్రభు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు, ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని ప్రభు పేరు చెప్పి మిమ్మల్ని బలపరిచిన వారు ఖచ్చితంగా ఒకరు ఉంటారు. I am the decision maker. There is no God. I will do it. I will do it. It's all about the I factor. నేనే నిర్ణయం తీసుకునేవాడిని, నేను చేసేస్తాను, నేను సాధిస్తాను, నేను ఈ సమయం నుంచి బయటికి వస్తాను అని చెప్పుకొని నేను అని అంటున్నారా? If you notice John chapter 3 verse 30, we will read it. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 30వ వచనాన్ని మనం చదువుదాం. Yes. ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది, నేను తగ్గవలసి ఉన్నది. Amen. Hallelujah. He is to increase. Who is that he? ఆయన అంటే ఎవరు ఇక్కడ? Christ is to increase through my life. I am supposed to decrease. ఆయన హెచ్చింపబడాలి, నేను తగ్గించబడాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. The second kind of person, that is the spiritual person. రెండవ విషయము ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తి. Now what do you see in that heart, in ఆ the హృదయంలో, circle? ఆ సింహాసనంలో మీరు ఏం చూస్తున్నారు? Jesus is on the throne, and ప్రభు ఆ the సింహాసనం person పైన is at the foot of the throne. ఆ The I మనిషి- factor. Yes. And if you notice, all of the issues of life are in order. See the previous one, it was out of order. It is chaotic. It's a confusing life. But when you have Christ on the throne of your heart, everything falls in place. ఆమేన్. ముందు చిత్రాన్ని ఈ చిత్రాన్ని గమనించినట్లయితే దీంట్లో మీరు చూడగలిగింది, క్రీస్తు ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఆ సింహాసనంలో. ఆ మనిషి తన్ను తాను తగ్గించుకొని ఆ కాళ్ళ దగ్గర ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఆ చుట్టూ ఉన్నవి జీవితంలో సమస్యలు అయినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఒక క్రమంగా బద్ధంగా, ముందు చిత్రంలో చూసినట్లయితే పెద్దగా చిన్నగా ఉండేటట్లు అయోమయంలో లేకుండా ఒక క్రమముగా ఉన్నాయి. Amen? ఆమేన్. So the first person, that is the natural person, is a self-directed life. And the second person, the spiritual person, is Christ-directed life. ఆమేన్. అయితే ప్రకృతి సిద్ధమైన వ్యక్తి తనకు తానుగా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని తన నడిపింపులో తను నడిస్తే, రెండో వ్యక్తి ఆధ్యాత్మికంగా క్రీస్తుని ఉన్నత స్థానంలో ఉంచి దేవుడి యొక్క నడిపింపు ప్రకారంగా నడుచువాడు. So he is directed and empowered by the Holy Spirit. అయితే పరిశుద్ధాత్మ చేతనే నడిపింపబడి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రేరేపణను పొందుకుంటాడు. Jesus in his or her life is seated on the throne in the heart. యేసు ప్రభు తన జీవితంలో తన హృదయంలో ఆ సింహాసనం పైన ఆసీనుడై ఉన్నవాడు. Anything that he or she does keeps Christ at the center of their life. తను లేదా తను ఏది చేసినప్పటికీ, స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా, ఈ విషయాన్ని చేసేటప్పుడు క్రీస్తునే ఆధారంగా పెట్టుకొని ఉన్నట్టు. See, many a times you and I need to take decisions in life. ఎన్నో మార్ల మీరు నేను జీవితంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Sometimes there are options that you can opt for and take some time, spend that time in prayer, ask the guidance of the Spirit of God whether you should go for it or not go for the decision that you're making. ఎన్నోసార్ల జీవితంలో మీరు నేను నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆగి ప్రార్థించి, దేవా నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలా లేదా అని అడిగేటట్టు వివేచన జ్ఞానం మనకు ఉండాలి. I told you about learning, the two-wheeler or four-wheeler. Sometimes you need to slow down and sometimes you need to accelerate. నేను మీకు చెప్పినట్లుగా ఒక 2-వీలర్ బండిని నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు వేగంగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు వేగాన్ని తగ్గించుకొని నెమ్మదిగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Similarly, in our spiritual life, when you have to take the consultation of the Lord, you need to slow down before you could decide on something. అదే తీరుగా మన జీవితంలో ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే మనం మన వేగాన్ని తగ్గించుకొని దేవుడి దగ్గర లోబడి అడగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Sometimes high speed, it's all out of control. కొన్నిసార్లు అతి వేగంగా వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఉన్న నియంత్రణ మనకు ఉండదు. Hallelujah. We want to do things quickly. That's the generation that we are living in. మనం బ్రతుకుతున్న కాలం ఎలాంటిది అంటే అన్ని వేగవంతంగా కావాలి మనకు. Everything at the snap of a finger. అన్ని చిటికెల్లో జరిగిపోవాలి ఇప్పుడు. Hallelujah. And the person sees Jesus influencing
his life and giving a direction in his life. యేసు ప్రభువుని ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో వారికి దేవుడి మాటలు, దేవుడి నడిపింపు క్రియ ప్రకారంగా వెళ్తున్నట్టు భావన ఉంటుంది. This person clearly sees that Jesus is directing my life and he is the one who is guiding my guiding force, and I'm not confused about it. ఈ మనిషి ఎవరైతే దేవుడిపైన ఆధారపడతారో స్పష్టంగా ఆయనకు అర్థమవుతుంది, నా సొంత నిర్ణయం కాదు, దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్నాడు, దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగా నేను ముందుకు వెళ్తున్నానని. There can be chances for your self will to come, ahead of Christ's will. There can be a conflict sometimes in your mind that goes on in your heart. అక్కడ ఎన్నో సవాళ్ళు రావచ్చు. మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఇది సరియా తప్ప, నేను ఇచ్చేయాలా అచ్చేయాలా అని ఆ దేవుడితో ఆ ఎదుర్కొనే సంఘటన. So to refine it even further, you want Christ's will to be done, you have to fast and pray. అధికముగా మీకు దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ఏంటి అని అర్థం అవ్వాలి అంటే మీరు ఉపవసించి ప్రార్థించాలి. To take important decisions in our life. చాలా కీలకమైన నిర్ణయాలు జీవితంలో తీసుకోవాలని అనుకుంటే. Amen. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 2, we just read earlier verse 14, we'll read 15 and 16. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో ఇందాక చదివిన వచనం తదుపరి వచనాలు ఇవి. He who is spiritual appraised all things, and we have the mind of Christ. ఆత్మ సంబంధి అయిన వాడు అన్నిటినీ వివేచించును కానీ అతడు ఎవరి చేతనైనను వివేచింపబడడు. ప్రభు మనస్సును ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే క్రీస్తు మనస్సు కలిగిన వారము. Amen. He's saying you can differentiate clearly the one who is guided by the Spirit of God. He will do everything in the guidance of the Spirit of God. ఆమేన్. దేవుడి యొక్క ఆత్మ కానీ మీకు అర్థమైనట్లుంటే దేవుడి యొక్క ఆత్మ నడిపింపు ప్రకారంగానే ప్రతి ఒక్క విషయంలో నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటారు అని. Amen. The third kind of person మూడవ రకమైన వ్యక్తి is a carnal person. లోక సంబంధితమైన వ్యక్తి అని చెప్పొచ్చు. He is seated on the throne. Christ is at the below the throne. శరీరానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే తను తాను సింహాసనం పైన And కూర్చొని you దేవుడిని తగ్గించి కాళ్ళ దగ్గర పెట్టినట్లుగా ఉంటాడు. and you see the issues of life in the heart, always confusion, out of order. అప్పుడు అక్కడ కూడా మీరు సమస్యల్ని చూసినట్లయితే జీవితంలో నిరంతరం ఏదో ఒకటి ఉంటూ కీలకంగా అయోమయంలో ఉంటాడు. అరే నేను చేయాలా వద్దా? ఓ షుడ్ ఐ డూ దిస్ ఆర్ నాట్? ఆయనకు అడుగుతారు. ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్. I'll ask her, I'll ask him, I'll ask pastor, I will ask, but not God. వాళ్ళని అడుగుతాం, వీళ్ళని అడుగుతాం, పాస్టర్ని అడుగుతాం, కానీ దేవుని మాత్రం అడగం. నాకు వినిపించట్లే అసలు. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ గాడ్స్ వర్డ్. చెవుడు ఉందా? Am I deaf? అది కూడా సరి చేస్తాడు ఆయన. Even that will be cured by the Lord. Hallelujah. There is no confusions in Christ. Always remember that Christ is a God of direction and is not a God of confusion. క్రీస్తులో అయోమయం లేదు. దేవుడు అయోమయం కలిగించేవాడు కాదు, స్పష్టత కలిగిన దేవుడు. Amen. ఆమేన్. God will always guide you properly and according to his plan. It will always be safe, hope, filled with hope and a good future. దేవుడు నిరంతరము జ్ఞానంతో నింపి, వివేచన జ్ఞానాన్ని నింపి, నిరీక్షణ కలిగి భవిష్యత్తు గురించి ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉంటాడు. Hallelujah. So one who has received Christ, this person is a person who has received Christ, but who lives in defeat because he is trying to live the Christian life in his own strength. ఈ మనిషి ఎందుచేత ఓడిపోతున్నాడు అంటే క్రీస్తుని పొందుకున్నాడు, కానీ తన సొంత వివేచనం ప్రకారంగా, సొంత జ్ఞానం ప్రకారంగా బ్రతకాలని అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి How does he live life in his own strength? ఎలా బ్రతుకుతాడు? ఆయన సొంత He శక్తితో. thinks that by his deeds he can make it to heaven. ఆయన పనుల వలన ఆయనే సాధించుకొని నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాడని అనుకుంటాడు. నేను మంచి పనులు చేస్తే నేను పరలోకానికి చేరిపోతాను. ఇఫ్ ఐ డూ గుడ్ థింగ్స్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ ద హెవెన్. ఆ మంచి పనులు ఏమున్నాయి? వాట్ ఆర్ దోస్ గుడ్ థింగ్స్? మంచి మాటలు మాట్లాడతాను, స్పీకింగ్ గుడ్ టు అదర్స్. చెడ్డ మాటలు ఎవరితో ఐ మాట్లాడను, విల్ నాట్ బి స్పీకింగ్ బ్యాడ్. మంచి ఆలోచన ఉంది, ఐ విల్ బి హావింగ్ గుడ్ థింకింగ్. నేను ఎప్పుడు చెడ్డగా ఆలోచించను, ఐ విల్ నెవర్ థింక్ చెడ్డ బ్యాడ్. చూడను, ఐ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ బ్యాడ్. వినను, ఐ విల్ నాట్ లిసన్ టు ఇట్. దానం చేస్తాను, ఐ గివ్ జనరస్లీ. ఒక్కటి కాకుండా 10 రూపాయలు ఇస్తాను, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ రూపీ ఐ విల్ గివ్ దెమ్ 10 రూపీస్. అండ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ టు హెవెన్. నిత్య జీవం ఎట్లా నా పొందుకుంటాను. So if this person can make it to heaven by his deeds, what was the need for Christ to pay that price on the cross is the question. ఆయన సొంత క్రియల చేత గనక ఆయన నిత్య జీవాన్ని పొందుకోగలిగితే మరి యేసు ప్రభు శిలువ పైన ప్రాణత్యాగం చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి? That means I can do my own deeds, and when I stand before the throne of grace and on the day of judgment,
and the Lord would ask us, by what you made it to heaven? దాని అర్థము నిత్య జీవం పరలోకం చేరుకునేటప్పుడు ఏ క్రియల చేత నువ్వు ఇక్కడ చేరుకున్నా అని దేవుడు కానీ అడిగితే So what should be our answer? నా సమాధానం ఏమై ప్రభువా నీ నామంలో నేను ప్రవచనాలు ఇచ్చాను, గాడ్ ఇన్ యువర్ నేమ్ ఐ హావ్ గివెన్ సో మెనీ డిస్కోర్సెస్, స్వస్థపరిచాను, ఐ హావ్ హీల్డ్ సో మెనీ, I delivered the captives. ఎంతో మందిని విడిపించాను బంధంలో ఉన్న వారిని. What the Lord told. దేవుడు ఏం చెప్పాడు అప్పుడు? నేను నిన్ను ఎరుగను అని అన్నాడు. Imagine the Lord who knows us even before the foundations of the earth, he says, and here he is telling, I don't know you. ఊహించుకోండి, అదే దేవుడు నిన్ను రూపింపక మునుపే తల్లి గర్భంలో నేను నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాను అనే దేవుడు ఇక్కడ నువ్వు నాకు తెలియదు అని చెప్తున్నాడు. Because this person claims that by his deeds he made it. ఎందుకంటే ఈ మనిషి చెప్పే మాటలు నా సొంత సాధన వలన నేను ఇది చేశాను, నేను అది చేశాను, అన్నీ చేశాను, అందుకే నేను పరలోకం చేరాను. I did this, I did that, and so I have reached this. Hallelujah. So our answer, what it needs to be when we stand, అయితే మన సమాధానం ఏమై ఉండాలి దేవుడి ఎదుట నిలబడినప్పుడు? completed work on the cross, because Christ granted us salvation absolutely free. It is not by any claim that you and I can make and I made it to heaven. ఎందుకంటే దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశం ప్రకారంగా ఆయన చెల్లించిన మూల్యాన్ని వలన మీరు నేను చేయలేనిది ఆయన చేశాడు కనుక మనం నిత్య జీవాన్ని పొందుకున్నాం. It is the gift of your Son, Lord. అది నీ యొక్క త్యాగం యొక్క బహుమానం ప్రభువా. Because of you, Lord, I could make it to heaven. నీ వల్లనే ప్రభువా నేను నిత్య జీవాన్ని పొందుకోగలిగాను. Amen. Many words won't work over there. As it is, there will be a very big screen, from our childhood it will play, and there will be a theatric sound effect also. ఎన్నో మాటలు అక్కడ ఉంటాయి, ఒక్క మాటగా చెప్పేటట్టుగా లేదు. ఒక పెద్ద చిత్రంలో మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చేసిన ప్రతి పనిని లెక్కించినట్లుగా. But those who are washed with the blood of Christ and who have a clear conscience before the Lord, they will be justified through the blood of Jesus, and all our sins are wiped away because of what he has done. కానీ యేసు ప్రభు రక్తము చేత కడగబడిన వారందరూ నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు, ఎందుకంటే వారు పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నారు, గత పాపాలను లెక్కింపబడదు. So in terms of this carnal person, Jesus is in the life but not on the throne. అయితే ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ప్రకారంగా యేసు ప్రభు కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాడు, సింహాసనం పైన ఆసీనుడై లేడు. నాకు వాక్యం తెలుసు, ఎలా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అన్నీ తెలుసు, ఎలా జీవించాలో తెలుసు, బట్ నాట్ డిపెండింగ్ for salvation on the completed work on the cross. అయితే ఈ వ్యక్తికి ప్రతిదీ తెలుసున్నది, వాక్యం తెలుసు, ఆధారం తెలుసు, కానీ దేవుడి పైన ఆధారపడడం తెలియట్లేదు, వాక్యాన్ని జీవితంలో అనుసరించడం తెలియట్లేదు. So that's where the self takes the place of the throne in this person's heart. ఆ ప్రాంతంలోనే తనకు తానుగా నేను అనేది ఆ సింహాసనం పైన ఉన్న ఆధిపత్యాన్ని And తీసుకుంటుంది. so are his decisions and actions, as you see the dots in the heart. అట్టి తీరుగానే ఆ నిర్ణయాలు, ఆ క్రియలు కూడా ఉంటాయి. And this also leads to frustration. ఇది కూడా చాలా చింతకు దారితీస్తుంది. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 1 నుంచి 3వ వచనాల దాకా చూసినట్లయితే, And I, brethren, could not speak to you as a spiritual man, but as to men of flesh, as to infants in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you are not able to receive it. Indeed, even now you are not yet able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, and you're not fleshly, and are you not walking like mere men? It says. సహోదరులారా, ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతుని. శరీర సంబంధులైన మనుషులే అనియు క్రీస్తునందు పసిబిడ్డలే అనియు మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చెను. అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిమ్మల్ని పెంచుతిని కానీ అన్నముతో మిమ్మల్ని పెంచలేదు. మీరింకనూ శరీర సంబంధులై ఉండుట వలన ఇప్పుడునూ మీరు బలహీనులై ఉన్నారు కారా? మీలో అసూయ కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మనుష్య రీతిగా నడుచుకునేవారు కారా? Hallelujah. So Paul is saying to the Corinth church, I am not able to speak to you in a spiritual language. అపొస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయుల సంఘంతో మాట్లాడుతున్న మాట, మీతో నేను ఆధ్యాత్మిక భాషలో సంభాషించలేకపోతున్నాను. You are so carnal in your thoughts. అయితే మీరు శారీరకంగా ఆలోచిస్తున్నారు, మీ ఆలోచనలు. Everything is carnality. మీకు ఉన్న ప్రతిదీ శరీరానికి సంబంధించిందే. Imagine St. Paul who would like to share what Christ wants to share is unable to share.
ఊహించుకోండి, అపోస్తులైన పౌలు క్రీస్తు ఏదైతే పంచుకోవాలనుకున్నాడో అది పంచుకోలేకపోతున్నాడు. There is no freedom in his heart for the Spirit of God to reveal the inner treasures that are hidden in the Word of God. దేవుడి యొక్క ఆత్మలో వాక్యంలో దాగి ఉన్న నిధిని బయలుపరిచేటట్టుగా అక్కడ సంభాషణ లేదు. He is telling the Corinth church కొరింథీయుల సంఘానికి ఆయన చెప్తున్న that మాట, you are operating carnally. మీరు శారీరకంగానే పని చేస్తున్నారని. You are like infants. I gave you milk to drink, not solid food. మీరు పసిపిల్లల చంటి పిల్లల లాగా ఉన్నారు, పాలు తాగేటట్లుగా ఉన్నారు కానీ You are ఆహారాన్ని still- స్వీకరించేలాగా లేరు. You are still like that. అలాగే ఉన్నారు మీరు. You still want milk only, you don't want to grow. ఇప్పటికే పాలే కావాలా, ఇంకా ఎదగాలని లేదా? You don't want meat to eat. మాంసం వద్ద తినడానికి, You don't want solid spiritual food to eat. బలమైన ఆధ్యాత్మిక ఆహారం భుజించేటట్లుగా లేరా? Not to have a spiritual appetite మీకు ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకలి లేదా? for solid spiritual food. బలమైన ఆధ్యాత్మిక ఆహారాన్ని స్వీకరించడానికి. Hallelujah. That's why they fall prey to the works of the enemy and to the traps of the enemy. అందుచేతనే వారు అపవాది క్రియలకు పనికి లోబడేటట్లుగా ఒక బలైపోతున్నారు. Because they are always wanting spiritual milk. ఎందుకంటే వారు ఆధ్యాత్మికతలో పాలే కావాలి ఆహారంగా అని అనుకుంటున్నారు. Hallelujah. Many of us opt for listening to various kind of messages during the week. వాక్యాన్ని వారంలో ప్రతిరోజు వినడానికి సాధ్యత మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది? Now every person has their own experience. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అనుభవం ఉంటుంది. But you need to recognize your own experience in the Lord. How is it going? కానీ మీకు మీ స్వతహాగా దేవుడిలో నాకున్న సత్సంబంధం ఎలా ఉంది, వాక్యంలో నేను ఎలా ఎదుగుతున్నాననే అనుభవం That's ఉంటుంది. all good for knowledge. ఇదంతా మీకున్న జ్ఞానానికి మంచిది. But your personal guidance, the Spirit of God, what about your relationship with Him? కానీ ఇది మీ ఆధ్యాత్మికతలో దేవుడితో మీకున్న సత్సంబంధం ఎలా ఉంది అని. There is abundance of knowledge being poured out today. ఎంతో విశాలమైన జ్ఞానము కుమ్మరించబడి ఉంది ఈరోజు. But your personal relationship with the Lord is going to take you to heaven. కానీ దేవుడితో మీకున్న వ్యక్తిగత సంబంధమే మిమ్మల్ని పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్తుంది. Amen. ఆమేన్. Because that is the very purpose of Him coming to earth. ఎందుకంటే అందుచేతనే మీరు భూలోకానికి వచ్చి ఆయన భూలోకానికి So వచ్చి if that, ప్రాణత్యాగం if చేస్తున్నారు. that very purpose is stolen by the enemy in our lives, how can we keep quiet? అయితే అలాంటి ప్రణాళికనే అపవాది గాని దొంగలించినట్లయితే మనం ఎలా గమ్మున ఉండగలము? You need to take your stand. You need to build your relationship back with the Lord. మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకొని దేవుడితో తిరిగి ఉన్న సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. Do the necessary things that needs to be done. చేయాల్సిన ప్రతి అవసరతను మనం చేయగలగాలి. Amen. Hallelujah. So there is a solution that God has provided for the people who face these difficulties. అయితే ఎవరైతే ఇలాంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నారో వారికి దేవుడిచ్చే సమాధానం ఏమిటంటే, Because God has promised us abundant and a fruitful life. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసినది సమృద్ధికరమైన జీవితము, ఫలింపబడేటట్టి జీవితము. That's what John 10:10 says. అదే యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 10వ వచనం ప్రకారంగా ఉంది. I came that they may have life and have it abundantly. గొర్రెలకు జీవం కలుగునకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితిని. Amen. ఆమేన్. In John chapter 15 verse 5. I am the vine and you are the branches. And he who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me you can do nothing. ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచిండునో, నేను ఎవనియందు నిలిచిందునో వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు. Amen. First thing is he has come to give us life. How? Just to meet our needs. మొదటిగా తెలియాల్సింది ఆయన వచ్చింది జీవం ఇవ్వడానికి. ఎలాంటి జీవము? ప్రభువా అనుదిన ఆహారం ఇవ్వవా? God gives అంతవరకేనా? us daily bread. Is it unto that extent? I think he is providing bread and butter also. ఆహారాన్ని మనకు కావాల్సిన ప్రతిదీ ఇస్తున్నాడని అన్నారు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Abundance, I think every one of us will testify about it. సమృద్ధికరమైన ఆశీర్వాదం అంటే ప్రతి ఒక్కరము ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్తాం ఖచ్చితంగా. We all go through the thick and thin in life, different experiences, but we will come out with a testimony always for sure that God has given me abundant life. మన జీవితంలో ఎన్నో ఉదడర్పులు మనకు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ దేవుడికి అయితే సాక్ష్యాన్ని చెప్పగలం మనం, దేవుడు నన్ను సమృద్ధిగా దీవించాడని. And that is when the branch that is you and me are connected to the vine, connected to Jesus always. అది ఎప్పుడు అంటే ఆ కొమ్మలుగా మనం ఉన్నవారము ఆ దేవుడితో మనం సత్సంబంధం కలిగి ఏకమై ఉన్నప్పుడు. So a branch that is weak, what happens? Over a period of time, it dries up, it falls to the ground.
ఏ కొమ్మ అయితే బలహీనంగా ఉంటుందో ఏమవుతుంది? నిరంతరము ఎండిపోయి అది భూమికి పడిపోతుంది. But a branch that is firmly connected, always connected, receiving the sap, receiving the strength always from the vine, will always stand strong and be fruitful. అయితే ఏ కొమ్మ అయితే ఆ ద్రాక్ష చెట్టుతో దృఢపడి బలపడి అక్కడి నుంచి ఆహారాన్ని పొందుకొని పౌష్టికతను పొందుకుంటుందో అది బలంగా ఫలాన్ని ఇస్తుంది. So do you understand how important it is for you and me to be connected to the vine, అయితే to Jesus? మీకు అర్థమవుతుందా మరి మీరు నేను యేసు ప్రభుతో ఏకంగా అయి ఉండడం ఎంత ముఖ్యం అనేది? Because apart from him, he says, you can do everything. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పేది నేను లేకుండా మీరు అన్నీ సాధించగలడు. ఏం చెప్తారు ప్రభు చెప్తున్నారు? What would you say? ఏదియు చేయలేము. So everything that you and I are doing, it is because of Christ. అయితే మీరు నేను చేసే ప్రతిది కూడా క్రీస్తు వల్లనే. One thing that always comes to my mind is if a nerve in our body just shifts from its location, what happens? ఆలోచించండి ఒకసారి, మన శరీరంలో ఉన్న ఒక నరం కానీ అది ఉన్న ప్రాంతం నుంచి పక్కకు జరిగినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? You pay attention to it, it becomes a burning issue. చాలా పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది అది. Isn't it painful? చాలా So we are so fragile and we boast about so many things. Leave those things apart, but it is because of Christ that you and I are able to do it. మనం ఎంతటి సున్నిత స్వభావం కలవారమో అక్కడే తెలుస్తుంది. ఏదైతే మనం దేవుడికి వదులుతామో అది బలపరచబడుతుంది. So give God the glory. దేవుడికే మహిమనివ్వండి. Acknowledge him in all that you do and he will direct your path. దేవుణ్ణే ఘనపరచండి. మీరు చేసిన ప్రతి పనిలో ఆయనే మీకు మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. Proverbs 3:6 says that. సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం చెప్పబడి ఉన్నది. Amen. Now let's read Acts chapter 1 verse 8. అపొస్తలుల కార్యము 1వ అధ్యాయం 8వ వచనాన్ని చదువుదాం. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల అంతటను భూ దిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉందరని వారితో చెప్పాను. Hallelujah. So what does the Bible say in the first part of the verse? It says you will receive power. ఈ వాక్య సందేశంలో మొదటి అంశంలో మనం చూస్తున్నది ఏంటి అంటే వాక్యం ప్రకారంగా మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So the one then what is the Bible speaking about in verse 8? Acts chapter 1 verse 8, it's saying you will receive the power of the Holy Spirit, whereas here I have already received him in my heart. అంటే అపొస్తలుల కార్యం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం ప్రకారంగా మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు అన్నట్లుగా మనం దేవుడిని హృదయంలో పొందుకున్నాము. You will receive, he saying, you're going to receive power when you wait, you're going to receive power. What does that mean? మీరు నిరీక్షణతో ఉంటే మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? So today we are going to learn about how to receive the Holy Spirit in our lives. అయితే ఈ రోజు మనము నేర్చుకోబోయే విషయము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మన జీవితంలో ఎలా పొందుకోవాలని. We are going to talk today about how to receive the Holy Spirit in our life in a powerful way. Acts chapter 10 verse 1 says that there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. అపొస్తలులు 10:1. ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతి అయిన కొర్నేలు అను భక్తిపరుడొకడు కైసరియలో ఉండెను. Amen. ఆమేన్. This man named Cornelius, he had a military rank. అయితే కొర్నేలు అనే ఈ వ్యక్తి సైన్యంలో ఒక స్థాయిలో ఉన్నవాడు. It's like captain of a regiment. ఆ ప్రాంతంలో ఉండే నాయకుడు లాంటివాడు. A responsible position, a very powerful, influential position. బాధ్యత కలిగిన వాడు, శక్తివంతుడు, అధికారం కలిగిన ఒక హోదా. And verse 2 says that he was a devout man, one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు బహు ధర్మం చేయుచు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయువాడు. Amen. He was a righteous man, it says. ఆయన నీతిమంతుడు అని అక్కడ మనం చదువుతున్నాం. He was a devout man, the word of God says, verse 2. దైవభక్తి కలిగిన వాడు అని 2వ వచనం. He was a man though having a lot of influence, but he was always
having the fear of God in him. అంతటి అధికారం ఉన్నప్పటికీ దేవుడి భయము తనలో ఉన్నవాడు. He supported many people. మనుషులకు చాలా సహాయం చేసినవాడు. It says he prayed to God always. ఎప్పుడూ ప్రార్థన చేసేవాడని చదువుతుంది. He was righteous, did things that were right, feared God, gave much money to people in need. Yet the Bible says that he prayed to God always. But we are going to find out, it will be amazing to know this, that even though he did things right, he did not have a relationship with God. అయితే ఇక్కడ ఆయన నీతిమంతుడు అయినప్పటికీ, అన్ని సరిగ్గా చేస్తున్నప్పటికీ, సహాయంలో ఉన్నవారికి ప్రతి బలము చేకూరుస్తున్నప్పటికీ, దానాలు చేస్తున్నప్పటికీ, దేవుడితో ఒక విషయంలో ఆయన సరిగ్గా ఉండాల్సినట్లుగా లేడు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. What are all the things that he did? ఏమేం చేశాడు ఆయన? Devout, భక్తివంతుడు, prayed, ప్రార్థన he చేశాడు, gave alms, మంచి సహాయం చేశాడు, yes, in an influential and helped many people. ఎంతో మందికి సహాయం చేశాడు. Okay, all of these things, but not having a personal relationship with God, with ఇవన్నీ Jesus Christ. చేసినప్పటికీ యేసు ప్రభుతో వ్యక్తిగతంగా అనుబంధం లేనివాడు. Now let's read verses 3 to 6. 3 నుంచి 6 వచనాల్ని చదువుదాం. పగలు ఇంచుమించు 3 గంటల వేళ దేవుడు దూత అతని యొద్దకు వచ్చి, కొర్నేలి అని పిలుచుట దర్శనమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. అతడు దూత వైపు తేరి చూచి భయపడి, ప్రభువా ఏమండి అని అడిగాను. అందుకు దూత, నీ ప్రార్థనలను నీ ధర్మకార్యములను దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి. ఇప్పుడు నీవు యొప్పేకు మనుష్యులను పంపి పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము. అతడు సముద్రపు దరినున్న సీమోను నన్ను ఒక చర్మకారుని ఇంట దిగి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పాను. No. He saw a vision evidently at the 9th hour of the day. That means at 3 p.m. అయితే మధ్యాహ్న కాలము 3 సమయంలో స్పష్టమైన ఒక దర్శనాన్ని ఆయన చూసి ఉన్నాడు. What happens? An angel came to him. ఏం జరిగింది అక్కడ? ఒక దేవదూత ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది. What did he say? He said, Cornelius. కొర్నేలు. Imagine an angel coming and calling out our name. ఊహించుకోండి, ఒక దేవదూత వచ్చి మీ పేరు పిలవడం. We will tremble firstly. మొదటిగా భయపడతాము. As it is, he has the fear of God. దేవుడి భయం ఉన్నప్పటికీ And he was marveled at what has happened. ఏం జరిగింది అనేది ఆశ్చర్యపోయాడు. He saw a vision, not a dream. He was not sleeping. ఆయన దర్శనాన్ని చూశాడు, కలగనలేదు, నిద్రపోవట్లేదు. Afternoon 3 o'clock, very clearly he sees a vision. మధ్యాహ్నం 3 సమయంలో స్పష్టంగా ఒక దర్శనాన్ని చూశాడు ఆయన. What is it, Lord? He says. ఏంటి దేవా ఇది? And he said unto him, Thy prayers and thine alms giving have come up like a memorial before God. నీవు ఇచ్చిన అర్పణలు అన్ని దేవుడి ముందు ఒక జ్ఞాపకార్థం లాగా వచ్చి ఉంది అని చెప్పాడు. And he's telling, the angel is telling him now what to do. And send now your men to Joppa and call for one Simon, whose surname is Peter. ఆ దేవదూత ఆయనతో చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తిని అక్కడికి పంపించి సీమోను అనే అసలు పేరు కలిగిన పేతురు అని పిలువబడేవాడిని పిలుచుకురా. He is lodging over there. అక్కడ నివసిస్తున్నాడు ఆయన. It's a house by the seaside. The location also is given. No need of GPS. ఆ సముద్రం దగ్గర పక్కన ఉండువాడు ఆయన అని ప్రాంతం చెప్పబడి ఉంది. He shall tell thee what thou is supposed to do. ఆయన నీకు చెప్తాడు నువ్వేం చెయ్యాలని. Peter is going to come and tell to Cornelius what he's supposed to do. పేతురు వచ్చి చెప్తాడు కొర్నేలు ఏం చెయ్యాలి అని. This man, though he is God-fearing, he is righteous as far as doing things, everything right, had a prayerful life, and God sent an angel to tell him to meet Simon Peter. ఈ వ్యక్తి దేవుడి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు చెప్పినట్లుగానే నీతిమంతుడుగా ఉన్నప్పటికీ, దేవదూత ఇచ్చిన ఆదేశము సీమోను వచ్చి ఏమైతే చెప్తాడో ఆ విషయాన్నే చేయమని. Now we see in Acts chapter 10 verse 43 exactly what Simon Peter told Cornelius to do. అక్కడ అపొస్తలుల కార్యం 10వ అధ్యాయం 43వ వచనంలో ఈ పేతురు వచ్చి ఈ కొర్నేలుకు ఏం చేయాలని దేవుడు ఇస్తున్న బయలుపాటు అనేది తెలుస్తుంది. To give him all the prophets witness that through his name, that is through the name of Jesus, name of the Lord Jesus, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. ఆయన యందు విశ్వాసముంచువాడెవడో వాడు ఆయన నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని ప్రవక్తలందరూ ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు అనెను. Hallelujah. You can write in the brackets the name Cornelius, or you can write in the brackets name my name. అక్కడ కొర్నేలు అని పేరు రాయొచ్చు, లేదా మీ పేరు మీరు రాసుకోవచ్చు. Hallelujah. What did he say? What did Peter say?
పేతురు ఏం చెప్పాడు అక్కడ? Believe in the name of the Lord Jesus Christ, యేసు క్రీస్తు అనే నామమున విశ్వాసం నుంచు అని. and there will be a remission of sins. అప్పుడు నీ పాపాలకు క్షమాపణ ఉంటుందని. That means to get saved. దాని అర్థం నువ్వు రక్షణ పొందుకోవడానికి. Yes. So this is how he had a prayerful life. He had everything in order, but still not saved. అందుచేతనే ఆ ప్రార్థన జీవితాన్ని ఆయన పొందుకొని ఉన్నాడు, ప్రతిదీ రక్షణను పొందుకున్నాడు, అయినప్పటికీ రక్షణ పొందుకోలేదు. Isn't it amazing? ఇది ఆశ్చర్యం కాదా? We can think everything is right in my life. I'm doing everything what the word of God says and still not be saved. మనం అనుకుంటాం అన్ని నా జీవితంలో సక్రమంగా జరుగుతుంది, ప్రతి వాక్యం నాకు తెలుసు, అయినప్పటికీ రక్షణను పొందుకోకుండా మనం ఉన్నాము. This man had everything to his credit. ఈ మనిషి తనకు ఘనం ఇచ్చేటట్లుగా ఎన్నో విషయాల్ని చేసి ఉన్నాడు. It came as an aroma to the Lord. అది దేవుడికి ఒక సుగంధ ద్రవ్యం వలె కనిపించున్నది. That the Lord told the angel to go and meet him. అందుచేతనే దేవుడు దేవదూతను పంపించి ఆయనతో మాట్లాడమన్నాడు. Hallelujah. And God said, the things that you are doing are great, they are wonderful, and they are a memorial before me. అయితే దేవుడు చెప్పిన మాట, నువ్వు చేస్తున్న పనులు అద్భుతము, నా ముందు ఒక జ్ఞాపకార్థం లాగానే ఉన్నాయని. But I am sending an angel to you, the Lord says, అయినప్పటికీ నేను నీ ముందు ఒక దేవదూతను పంపిస్తున్నాను. and I am going to ask you to meet Peter. అందుకే నేను పేతురుని కలవమని వెళ్తున్నాను చెప్తాను. And whoever believes in him, whoever believes in the Lord Jesus Christ shall receive the remission of sins. అంచేత ఎవరైతే యేసు ప్రభును విశ్వసిస్తున్నారో పూర్తిగా వారు పాపాల నుంచి క్షమాపణను పొందుతారని. Now look what happened in verse 44. అయితే 44 వచనంలో ఏం జరిగిందో What చూద్దాం. Peter did, we'll see in verse 44. పేతురు ఏం చేశాడనేది 44 వచనంలో చదువుదాం. పేతురు ఈ మాటలు ఇంకా చెప్పుచుండగా అతని బోధ విన్నవారందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగెను. పేతురు ఈ మాటలు మాట్లాడుతుండగానే Hallelujah. When Peter is just speaking, the Holy Ghost power came upon him and he was baptized with the Spirit of God. పేతురు మాట్లాడుతూ ఉండగానే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వచ్చి అందరినీ అభిషేకించడం అనేది జరిగింది. Hallelujah. The Holy Spirit baptism to Cornelius. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం పొందుకోవడం అక్కడ కొర్నేలియుకు జరిగింది. Hallelujah. It's so important, isn't it? Cornelius was receiving, as he heard, by faith in Christ and putting his faith in Christ for the remission of his sins. అక్కడ మాటలు వింటూ ఆయన విశ్వసించాడు, యేసు ప్రభు నామంలో ఉన్న శక్తి వలన పాపానికి క్షమాపణ ఉంటుంది అని. One of the powerful evidences that you have been washed with the blood of Jesus is receiving the baptism of the Holy Spirit. మొదటి శక్తివంతమైన విషయం ఏమిటి? మీరు దేవుడి యొక్క శక్తిని పొందుకున్నారనేది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము, బాప్తిజం. As soon as he did, the Holy Spirit fell upon him, the Bible says. ఇది చెప్పంగానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి అభిషేకం వారిని ఆవహించింది అని మనం చదువుతున్నాం. And all those that were in the house. ఆ గృహంలో ఉన్న వారందరికీను, Not in heart. హృదయంలో కాదు, Fell upon him. వారి పైన అది Now కుమ్మరించబడింది. let's read 45 and 46. 45, 46 వచనాలను చదువుతాం. సున్నతి పొందిన వారిలో పేతురుతో కూడా వచ్చిన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్యజనుల మీద సైతము కుమ్మరింపబడి చూచి విభ్రాంతి నొందిరి. ఏలైనగా వారు భాషలతో మాట్లాడుచు దేవుని ఘనపరచుచుండగా వినిరి. Amen. When they were baptized, they received the Spirit of God. They begin to magnify God by speaking in tongues. It came upon the Gentiles also, the Bible says. We are the ones actually who are the Gentiles here. అక్కడ మనం చదువుతున్న దాని ప్రకారంగా సున్నతి పొందిన వారే కాకుండా అన్యజనులు కూడా దేవుడి యొక్క అభిషేకాన్ని పొందుకోవడాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే మనమే ఆ అన్యులము. So every time the Holy Spirit falls upon a believer in the New Testament, you will see that there is an evidence of speaking in tongues. అయితే నూతన నిబంధనలో ఎప్పుడైతే ఆత్మ అభిషేకం ఉంది అని చూస్తున్నామో వారు భాషలలో మాట్లాడటం అనే సూచనను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. They have received the infilling of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని వారు నింపబడి ఉన్నారు. And they usually spoke in tongues and in prophecy. వారు సామాన్యంగా భాషలలో మాట్లాడి ప్రవచనాలను ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. I got down once on my knees in a church. ఒక్కసారి నేను ఒక మందిరంలో మోకరించాను. All that desire in me was only to receive the Spirit of God.
నా హృదయంలో ఉన్న సమస్త కోరిక ఒకటే, దేవుడి యొక్క ఆత్మను పొందుకోవడం. You remember I spoke about focus just some time back. మీకు గుర్తుంటే ఏకాగ్రత గురించి నేను మాట్లాడాను. All of your being should long for the baptism of the Holy Spirit. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మన ఆలోచన ప్రకారంగా బాప్తిజాన్ని పొందుకోవడమే ఏకదృష్టితో ప్రార్థించగలగాలి. Your life, it wouldn't matter what's happening in your life. మీ జీవితంలో ఏం జరుగుతున్నా దానివల్ల ఎలాంటి ప్రభావం లేదు. What your bank balance is, or what people are doing to you, or what is happening in your life, it's not about the problems over here, but the only desire is to receive the Spirit of God. మీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది, మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది, ఏ కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారని కాదు, ఉన్న ఒకే విషయము దేవుడి యొక్క ఆత్మను పొందుకోవడము. And it's not about other people speaking in tongues. My neighbor is speaking, I'm not able to speak, or shall I copy this neighbor? Let me copy that language. ఇతర వ్యక్తులు మాట్లాడడం కాదు, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో అలా మాట్లాడడం అని దాన్ని చూసి అదే చెప్పడం కాదు. Oh, they are getting something, let me also try to get something. ఓ వాళ్ళకి ఏదో వస్తుంది, వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, వారే పొందుకున్నారు, నేను కూడా అది పొందుకోవాలి. In the world it is said, దేవుడు వచ్చాడు. లోకంలో చెప్తారు గాడ్ ఈజ్ హియర్. They begin to behave abnormal. అండ్ వాళ్ళు అసాధారణంగా వ్యవహరిస్తారు. And people believe all those things. That's the funniest part. మనుషులు దాన్ని నమ్ముతారు, అది కొంచెం It హాస్యాస్పదం. can be evil also, but whatever it is, we are victorious through Jesus Christ. అది అపవాది కూడా కావచ్చు, కానీ ఏదున్నప్పటికీ మనం క్రీస్తున్న వలన విజయాన్ని పొందుకున్నాం. We are talking about the Spirit of God over here. మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది దేవుడి యొక్క ఆత్మ గురించి. Amen. The moment I asked with a sincere heart, I am not telling you the whereabouts, my position in life, my pocket bank balance too far off. Bank balance was wiped out. Bank account also was wiped out at that point of time. నేను ఇక్కడ దేవుడి ఆత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఆశీర్వాదాల గురించి కాదు, నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు గురించి కాదు. నిజానికి ఆ సమయంలో అయితే నా దగ్గర డబ్బు లేకుండానే ఉండేను. So when I received the Spirit of God, that time actually my pockets were empty. అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడి ఆత్మను నేను పొందుకున్నానో నా జేబులు ఖాళీగా I am ఉన్నాయి. not saying necessarily it will be the same for everyone. ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాగే ఉండాలని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ The point of the matter over here is total surrender. నేను చెప్పాలనుకునేది పూర్తిగా దేవుడికి లోబడడం అనే విషయము. And I had the encounter with the Lord Jesus Christ, and I received the baptism of the Holy Spirit. దేవుడితో నేను ఒక సావాసం ఎదుర్కొన్నాను కాబట్టి, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుర్కొన్నాను కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని నేను పొందుకున్నాను. By that time, I didn't know this scripture, ఆ సమయానికి నాకు ఈ వాక్యం అనేది తెలియదు. didn't know what scriptures are actually, వాక్య వచనాలు అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు. but having the experience beforehand. So later on, when I started attending church regularly and going through scriptures, I came to know that I have already received this experience in my life. కానీ మునుపటిగానే దేవుడి యొక్క అభిషేకము, ఆ ఆరాధనలో వాక్యంలో బలాన్ని పొందుకోవడం వల్ల ఈ అనుభూతిని నేను పొందుకున్నాను. So the point of the matter was you praising God and you magnifying God with this gift that God has given to you. అయితే విషయం ఏమిటి అంటే, నువ్వు దేవుడిని స్తుతించడము, నీకున్న దాంట్లో దేవుడిని మహిమపరచడం అనేది విషయము. Because the point of the matter is, many people long, they struggle, they fight with God, and they try to receive the spiritual gift. And once they receive the spiritual gift, they operate it for their own self advantage. అయితే విషయం ఏంటంటే, చాలామంది నిరంతర కృషి చేసి చాలా దీర్ఘకాలంగా ప్రార్థన చేసి ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అనేది భాషల్లో మాట్లాడదాం అనే వరాన్ని పొందుకుంటారు, కానీ వారి స్వార్థం కోసము వారికి అవసరమైన విషయాల కొరకే ప్రార్థిస్తారు. But my prayer was, Lord, beyond this English language, beyond these languages that I know, I want to magnify you with the gift that you give to me. కానీ నా ప్రార్థన ఏమై ఉండిందంటే, దేవా, ఈ ఆంగ్ల భాషకు మించి విభిన్న భాషలలో నీ రాజ్యం కొరకై, నీ మహిమ కొరకై నేను వాడబడేటట్లుగా నన్ను దీవించు అని. With an utterance guided by the Spirit of God that I never knew or learned. దేవుడి యొక్క ఆత్మ వలన నడిపింపును పొందుకున్నట్లుగా. The Bible says in Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Acts chapter 2 verse 4. అప్పుడు వేగంగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుని ఉన్న ఇల్లంతని నిండెను. మరియు అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడి వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద వ్రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్ శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. Hallelujah. So who did the speaking? They did the speaking. ఎవరు మాట్లాడడం ప్రారంభించారు అక్కడ?
The people who received the Spirit of God started speaking in tongues. ఎవరైతే ఆ దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటారో వారు భాషలలో మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. And who gave them the utterance? దానికైనా ప్రేరేపణ ఎవరిచ్చారు? The Holy Spirit gave them the utterance. ఆ ఉచ్చారణను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే వారికి ఇచ్చారు. You and I cannot think of speaking the language of the Spirit of God with our own strength. కాబట్టి మీరు నేను మన సొంత శక్తితో ఏదో ఆ భాషలను మాట్లాడగలము అని అనుకోవడం తప్పు. Amen? All you have to do right now is just ask, believe that you receive, and yield yourself to God and begin to worship Him in the Spirit of God. మీరు నేను చేయగలిగింది కాబట్టి ఏంటి అంటే విశ్వసించి ప్రార్థించి దేవా నీ చిత్తం ప్రకారంగా నాకు ఆ భాషలలో మాట్లాడే శక్తినివ్వమని అడగగలగాలి. He will give you the Spirit of God. అప్పుడు దేవుడు ఆ ఆత్మను మీకు ఇస్తాడు. He will give you the utterance, ఆ ఒక్క ఉచ్చారణను ఆయన ఇస్తాడు. a language that you have never learned before. మీరు ఇప్పటిదాకా నేర్చుకొని ఒక భాష అది. So I believe that we all would want to live like that. నేను నమ్ముతున్నాను ప్రతి ఒక్కరం అలాగే జీవించాలని అనుకుంటాం మనం. Amen? ఆమేన్. Hallelujah. One more thing we need to understand, the Spirit of God comes upon you to establish the kingdom of heaven on this earth. ఇంకో విషయం ఏమిటి అంటే దేవుడి యొక్క ఆత్మ మీ పైన వచ్చేది ఈ భూలోకంలో ఆయన యొక్క రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేయడానికి. With spiritual signs and wonders. ఆధ్యాత్మికమైన సూచనలు ఆశ్చర్య కార్యాల చేత. Amen? Amen. Hallelujah. Whether may it be witchcraft, whether may it be any kind of crafty thing, the Lord knows how to expose it. The Spirit of God is the Spirit of truth, and He exposes everything that is of lies. అది చేతబడులే కావచ్చు లేదా ఏదైనా దుష్ట క్రియలే కావచ్చు, వాటన్నిటిని నాశనం చేయడానికైన శక్తి దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. You remember one example in the book of Acts? Aquila, Priscilla, they spoke lies. The Spirit of God gave the judgment immediately. మీరు చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యంలో మనం ఇంతకుముందు విన్నట్లుగా అక్విలా ప్రిసిలా అనే వ్యక్తులు అబద్ధము మాట్లాడడము, దానికి తదుపరిగానే వారు పరిణామాన్ని పొందుకోవడము. They experienced death instantly. మరణాన్ని వెంటనే వారు జవి చూశారు. And both Aquila and Priscilla, they met at different point of time. They didn't meet together. Oh, sorry. Ananias and Sapphira. Yeah, I'm sorry. అననీయ మరియు సఫైరా. Correction over here. దే సర్వ్డ్ యాక్చువల్లీ. Yes. So Ananias and Sapphira, if you remember. అననీయ మరియు సఫైరా వెంటనే మరణానికి గురి అయ్యారు అని మనం గుర్తు తెచ్చుకొని ఉన్నాం. Amen? So we need to understand the importance of speaking truth. అయితే మనకు తెలియాల్సింది నిజాన్ని మాట్లాడడం యొక్క ప్రాముఖ్యత. Amen. Speaking the truth is very important in the kingdom of heaven. నిజాన్ని మాట్లాడడం అనేది దేవుడి రాజ్యంలో చాలా A ముఖ్యమైన. little lie also does not work. ఒక చిన్న అబద్ధం కూడా పనిచేయదు. Immediately it would get exposed. అది వెంటనే బయలుపరచబడుతుంది. Amen. Hallelujah. So we have learned about the natural person. అయితే మనము నేర్చుకున్నది ప్రకృతి సిద్ధమైన వ్యక్తి. Okay, before going there, Luke chapter 11 verse 13 says, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them who ask Him? పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించను. Amen. So all you have to do right now is ask your heavenly Father. అయితే మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రిని మనం అడగగలగాలి. Amen. Believe that you will receive it. విశ్వసించండి మీరు పొందుకుంటారని. Believe that you will receive it, because the word of God says, not because you and I say. ఇది దేవుడి వాక్యం చెప్తున్నది, మీరు నేను చెప్తున్నందుకు కాదు. If you and I know to give good gifts to our children, how much more will my heavenly Father bless you with the Spirit of God if you ask of Him? మీరు నేను లోకంలో ఉన్నవారిగా ఒకవేళ మన పిల్లలకు మంచి బహుమానాలు ఇవ్వాలనుకుంటే పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రి మనం అడిగిన ఎడల ఆయన ఎంత విస్తారంగా బహుమానాలను ఇవ్వగలడు. I think it's time for the church to arise and start asking for the Spirit of God. సమయం ఆసన్నమైనది సంఘానికి నిలబడి ప్రార్థన చేసి దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కొరకై అడగగలగాలి. Because when you have the Spirit of God upon you, signs and wonders will follow. That's how in the book of Days of Acts they shook the whole world. A little army, but they shook the whole world.
ఎందుకంటే మనం అపొస్తల కార్యంలో చదివినట్లుగానే అలాగే పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడైతే దేవుడి యొక్క అభిషేకం, దేవుడి యొక్క ఆత్మ మన పైన ఉంటుందో వారు లోకాన్ని దద్దరిల్లింపజేయగలరు. So it's, there might be many complications in our the doctrinal thinking, we have to be careful with tongues and all. But what do we end up with? Ineffective Christian. There is no effect in the life that we are living. We are not able to propel it further and cause a difference in this world. మన జీవితంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఒకవేళ అలాంటి అభిషేకాన్ని పొందుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఏంటి, అసమర్థమైన క్రైస్తవులుగా మనం నిలబడిపోతాం. That's why today this world is facing so much of problem. Our community is facing so much of problem because the Spirit of God is unable to move through our lives. అందుచేతనే ఈ లోకంలో ఉన్నట్లుగా చూసినట్లయితే లోకంలో కానీ మనం ఉండే సమాజంలో కానీ ఇన్ని రకాల సమస్యల్ని మనం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం. So from today onwards, let's pray. Those of us who have not received can ask, and those of us who have received, may you continue to grow stronger and use this gift that God has given to you to worship Him, to praise Him and to be magnified. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మనం ప్రార్థిద్దాం. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క వరాన్ని పొందుకోలేదో ఆ అభిషేకాన్ని పొందుకోవాలని ప్రార్థిద్దాం. Amen. So what we learnt was about the natural person అయితే మనం నేర్చుకున్న విషయము ప్రకృతి సిద్ధమైన వ్యక్తి, for whom Christ is outside his life. ఎవరైతే యేసు ప్రభుని తన జీవితం నుంచే బయట ఉంచాడో. Then we learnt about the carnal person, శారీరకమైన వ్యక్తి గురించి నేర్చుకున్నాం. and we learnt also about the spiritual person. ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తి గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. Amen. So but we all need to be like the spiritual person. That is what the desire of the Lord is in our lives. మనం అందరము ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిగా ఉండాలనేసే దేవుడి యొక్క చిత్తము. Being filled within and being filled upon. ఆయనతో అభిషేకింపబడి ఆయనలో అభిషేకింపబడి. Got to know the difference now? ఈ వ్యత్యాసం, Christ is living in you is the born again experience. క్రీస్తు మీలో బ్రతికి ఉన్నాడు అనేది పునరుద్ధరణ అనుభవము. Spirit of God coming upon you is for ministry purpose, for His glorious work to be done through your life. దేవుడి యొక్క అభిషేకం మీపైకి రావడం అనేది ఆయన యొక్క పరిచర్య కార్యము, ఆయన రాజ్యం కొరకై మీరు చేయగలిగిన గొప్ప With పనులు, signs and wonders. సూచన క్రియలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు. It doesn't matter what your background is or what you are doing, what profession you are in. This applies to all. మీ గత జీవితం ఏంటి, మీరు ఏం చదువుకున్నారు, ఎలా ఉండేవారు అనేది దీనికి వర్తించదు. May the Lord's plan be fulfilled in your life. దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడును గాక. And may you find this wonderful discovery at any time, anywhere, any place in your life. Let it happen in the name of Jesus. ఈ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ అనేది ఏ సమయంలో ఏ ప్రాంతంలో అయినా కానీ దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఇది జరుగును గాక. May we all be spirit-filled church and guided by the spirit-filled life. మనం అందరము దేవుడి యొక్క ఆత్మ అభిషేకంను పొందుకున్న ఒక సంఘముగా ఉండి దేవుడి ఆత్మలో నడిచే ఒక వ్యక్తిగా ఉందాం. Ask for the anointing of the Holy Spirit. అయితే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం కొరకై అడగండి. And receive the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని పొందుకొనుడి. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామమున. Amen. Amen. If you are born again and you've accepted the Lord as your personal Savior, you can partake in the Holy Communion or let the